नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रिया राजेश चोरा पिरतीर शेष भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। एथरक मते आ मो पुओ को क्षमा कर दे। ए कथा शुणी मते लागिला कि जेमिति मो छाती दुई फाड़े हो गला। कारण जदि गोटे पुओ पई ता बापा अन्य काहाकू क्षमा मागंती ताहले गोटे पुओ पई आठारु बड़ी लज्जाजनक कथा आउ कौन होई पारे। प्रथम थर पर मते मो निज प्रति घृणा आसुला। एबे मौसा कहले कि क्षमा अरे गोटे झील घरे एका थिला बेले कौन गोटे पुओ सेठिके जाई सुजोगर फायदा उठेबा कौन ठीक कथा। आउ तो पुओ ठारू एमिति व्यवहार मु आशा करि नथिली ना मौसा। मोर सेमिति किछि उद्देश्य नथिला। मु आउ किछि कहिबा पूर्वरु बापा मो उपरे भीषण रागी जाई कहले तू चुप कर। तू मो पुओ होई एमिति काम करी बोली मु केबे भी भाबी नथिली। आज तू खाली मो इज्जत नीलाम करिलुनी ता सह मो विश्वास को भी भांगी देलु। एबे से मौसा को हाथ जोड़ी कहले मो भाईटा परा जहा हेबा कथा हेई गलानी। मो पुअर ए काम पई मु तते क्षमा मागुची। बापांका क्षमा मागिवा सत्ते मौसांका राग शांत हेउ नथुला। हेबबा केमिति मु जहा भी भूल करिछि ताहा देखिया परे को भी झियर बापांका मनोभाव सेया ही रहिबो। बापां कथा सुनी मौसा कहले खाली तू मो पिला दिनर सांग बोली मु पुलिस डाकिनी। आउ किए हेइथिले एतिकी बेलको पुलिस आसी सानताणी। मु भी जानी पारु नाही एमिति पुओ केमिति जन्म हला। मो भाई मते क्षमा करि दे। आजिठु से केबे भी तो घर को आउ आसीबनी। बापा माउसी को कहले। बापा कथा सुनी मौसा कहले खाली से नुहे आजिठु तमे माने केही मो घर को आसीबा दरकार नाही। केजाणी काहेकि तुम मानकु देखिले मो झियर मानसिक अवस्था कौन हेबो। जो पुओ गोटे एकुटिया झीर मानसिक दुर्बलतार फायदा उठाउची से पुओ कि ता परिवार सह मोर किछि संपर्क नहीं। मौसा कथा सुनी मते बहुत खराब लागिला। मु सोफार उठी मौसा हाथ धरी कहली मौसा मु जानिछि मु जो भूल करिछि तार क्षमा नहीं। आपण मते जहा दंड देवा कथा दियंतु किंतु मो पाई निज पिला दिनर सांग प्रति ए अन्याय करंतुनी। मो कथा सुनी मौसा मते रागरे देखिले आउ कहिले मु जदि अन्याय करिछि ताहले तू मो झियो सह जहा करिछु सेइटा कौन। गोटे झियर बिना अनुमति रे ताकू छुईबा। मौसा आउ किछि कहिबा पूर्वरु प्रिया ता जागारू उठी पड़ी कहला कौन सेतेबेलु से फायदा उठेले बोली कहि चलिछ। कौन फायदा उठेले से मोर। किछि दिन पूर्वरु तुमे माने तो आम बाहागर पई लागी पड़िथिल। एबे कौन हला। बाहागर परे ए जिनिस देखिथिले तो बहुत खुशी हेइथांत। जोटा तमे समस्ते चाहुथुलो सेइटा तो होउची। एबे पुणी असुविधा कौन रहिला। प्रिया टिके समय चुप रहिबा परे पुणी कहिला ओहो बुझिली सेतेबेले तमे ठीक करथिलो बोली किछि असुविधा नथिला किंतु एबे आमे भल पाउछु जानिलो बोली असुविधा होउची। मु प्रिया को चुप रहिबा को इशारा देली। एबे ता रागर पहाड़ मो ऊपर को फाटिला। मो आड़े देखि कहिला तमर कौन पार्टी नहीं। तमे कहि पार नथिलो कि जहा आम भितर हेइची सेटा मो इच्छा रे हेइची बोली कहि पारुना कि तमे मते भल पाओ बोली। आउ एतिकी मने रख जदि मु तुमको बाहा न हुए तेबे मु आउ कोउठी बाहा हेबिनी कि तुमर भी बाहागर हेबाकू देबिनी। एति कही से निज रूम को चली गला। मु ताको आश्चर्य होई चाहिथिली। आउ केही किछि कहिबा पूर्वरु मु मौसा को आउ थरे मो भूल आउ प्रियार ए व्यवहार पई भूल मागिली। एबे मो खाली बापा बोंको कथा नुहे प्रियार कौन हेबो से कथा भाबी मन आहुरी खराब हेउतला। बापा बों को आसवाकू कही मु कबाट आड़क जीवाकू लगिली। हठात पछ आड़े मते हसिबार शब्द शुभिला। पछकू बुली देखिया बेलकू बापा बोऊ मौसा माउसी मो आड़े अनेई परस्पर मुह को देखी जोरे हसुथुले। प्रिया भी ता रूम रु बाहरी आसीथिला। आमे दुहे किछि बुझी न पारी परस्पर को आउ आम बापा मां को बोकांग भली चाहुथिलु। आजी प्रथम थर पई प्रिया मो सह बजार आसीथिला। एमिति नुहे कि से आगरू केबे मो सह बजार आसिनी किंतु एबेर अनुभव संपूर्ण नुआ थिला। आमे दुहे पार्क रे गोटे बेंच उपरे बसिथिलु। ए पार्क र भूमिका भी भिन्न लोकन पई भिन्न। पिलामान पई चित्त विनोद केंद्र किशोर किशोर पई खटी करिबा जगह कार्यरत लोकन पई आराम केंद्र प्रेमी जुगल पई प्रेमर स्वर्ग एमिति बहुत किछि भूमिका रे निजको सजेई देई थाए। आमे दुहे जेउ बेंच रे बसिथिलु तार किछि दूर रे आउ गोटे बेंच रे गोटे वृद्ध दंपति बसिथिले। सेमाने परस्पर सह कथा हेउथुले। मझिरे मझिरे दुहे खूब हसुथुले। केजाणी काहेकि मो नजर
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ମୋ ଓଠରେ କେତେବେଳେ ହସ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପ୍ରିୟା ମୋତେ ହସୁଥିବା ଦେଖି ବୋଧେ ଚୁପ୍କି ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଚାଲାକି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଜାଣି ସେ ଲାଜରେ ଉଠିପଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ତା ମୋବାଇଲ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଯିବା ଦେଖି ମୁଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ସେ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନି ବୋଲି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇଛ? ପ୍ରିୟା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଲି? ତମେ ତ ନିଜେ ନେଇଛ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଚୋରେଇ ରଖିଛି ଆ ଭିତରେ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେଟା ତମେ ରଖିଥାଇପାର? ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ହଁ ରଖିବି ତ, କ'ଣ କରିବ ମୋର? ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଟା ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ଅଚାନକ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ତା ପିଠି ମୋ ଛାତିକୁ ଲାଗିଗଲା। ତା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା କି ମୋତେ ବି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତା କାନ ପାଖକୁ ମୋ ମୁହଁ ନେଇ କହିଲି, ଏବେ କ'ଣ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲ। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ପାଳି ମୋର ଥିଲା। ପ୍ରିୟା ମୋ କଥା ଶୁଣି ସିଧା ବୁଲିପଡ଼ି ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତା ମୁହଁ ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଭିତରେ ମାତ୍ର କେଇ ଇଞ୍ଚର ଦୂରତା ଥିଲା। ତା ଦେହ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଥିଲା। ତା ଦେହର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଷ୍ମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେଉଥିଲା। ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମୋ ନଜର ଆପେ ଆପେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ କେହି ନଥିଲେ ସେଠି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା କରି କହିଲି, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦିଏ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ? ସେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଭୁଲ କରିନାହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ନ ସରୁଣୁ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ହାଲକା ଠେଲି ଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କହିଲା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କରୁଥିଲ ଯେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ କିଛି କରିବିନି। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠୁ ରାଗି ଜୋରରେ ପାଦ ପକେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସି ତା ମୁହଁକୁ ମୋ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲି। ରାଗରେ ତା ମୁହଁ ଟମାଟୋ ପରି ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଦେଖିବା ପରେ ସେମିତି କରିଥିଲି। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କିଛି ଅପପ୍ରଚାର ତୁମ ନାଁରେ ଉଠୁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଥିଲା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଏବେ ଉଠେଇ ସାରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ତା ସହିତ ଘଟିଯାଇଥିବା ଭୟାନକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦିଶୁଥିବା ତା ଚେହେରା ଏବେ বিষଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲା। ତା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଉଠିପଡ଼ି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣିଲି। ଏବେ ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଁସି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରୁଥିଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଛାତିରେ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜୁଛି। ମୁଁ ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ତା ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ମନ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେ ସବୁ ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହାଲକା କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୁମର କିଛି ଖରାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହି ତା ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ସବୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥିବା ବେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଏ,
ସେଠି ପ୍ରିୟାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ତା ଭ୍ୟାନିଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ତଳୁ ଉଠେଇ ପ୍ରିୟାକୁ ପାର୍କ ସାରା ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପ୍ରିୟାକୁ ପାଇଲିନି। ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ମୋ ମନକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବଳିତ କରୁଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଯା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରିୟା ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ କାହାର ଦୁଇଟି କୋମଳ ହାତ ପଛପଟୁ ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାପି ଧରିଲା। ଏକ ପରିଚିତ ସାମ୍ପୁର ସୁଗନ୍ଧ ମୋ ନାକରେ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଉଠି ଠିଆ ହେଲି ଆଉ ସିଧା ପାର୍କର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରିୟା ବହୁତ ଥର ପଛରୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପାଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଡାକିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଆସି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ରାଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଟକେଇ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଲି, ଏବେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ହାଲକା ଠେଲି ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରିୟା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି, ହେଲେ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ବେକାରିଆ କାମରେ ମନ ଭରିଲାନି ଯେ ଆହୁରି କରୁଛି। କରୁ ସେ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଫେରିକି। ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସିଗଲି। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ପ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋ ରାଗ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପାର୍କ ଫାଟକ ପାଖକୁ ଗଲି, ହେଲେ ପ୍ରିୟା ସେଠି କୋଉଠି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ମୁଁ ପାର୍କ ଫାଟକଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେଠି ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା ସେଠି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ପୁଣି ସେପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଟାଣି ଧରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ମୁହଁକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁହଁ ହାଲକା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ହାତ କାଢ଼ି କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲି। ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ତା ଲୁହ ପୋଛିଲି, ତଥାପି ତା କାନ୍ଦ କମ୍ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ତା ମୁହଁକୁ ପୁରା ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ତୁମକୁ। ସେ ଏବେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ହସିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଯେତିକି ସଜ ହେଇଥିଲ ସବୁ ବୋହିଗଲା ଯେ। ଏତେ ପାଉଡର ବୋଳିଥିଲ ଯେ ଲୁହ ବି ଧଳା ଦିଶୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ରାଗି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଅନେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତିକି ପାଉଡର ତମ ମୁହଁରୁ ବୋହିଲାଣି, ଆମ ଘର ରଙ୍ଗ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସେ ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ବେଞ୍ଚରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା, ମାତ୍ର ମୋତେ ଧରି ନପାରି ରାଗରେ ପାର୍କ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ବୁଲି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ପାର୍କ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ସେଠି ଥିବା ଜଗୁଆଳିକୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲା ଆଉ ପାର୍କ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, ଟିକେ ରୁହ। ମୁଁ ସେଠି ରହିବା ପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲା, ବେଶ ପୋଷାକରୁ ତ ଭଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛ। ଏମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାର୍କରେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ କୋଉ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କଲି? ଏବେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ପ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ସେ ଝିଅ। ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ମୋତେ ଟିକେ କଣେଇ ଚାହିଁ ଖତେଇ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ ଜଗୁଆଳିକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟା ସେଠୁ ନ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମୁଁ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ବସି ରହିଲି। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ବୁଝେଇବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରିୟା ସହ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ବାଇ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ରାଗ ତମ ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା।
ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଲି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ମୋତେ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ହସେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି, କାରଣ ପ୍ରିୟାର ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ନାହିଁ। ପଛକୁ ବୁଲି ତା ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ କହିଲି, ତମର କ'ଣ କିଣିବାର ଥିଲା ପରା? ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅ ନା କାହିଁକି? ମାତ୍ର ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ପାର୍କରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକା ବୋଲି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ହସୁଥିଲ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅ, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେ ତଥାପି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ବଜାରରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ରଖ। ତା କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରିୟାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି। ଏବେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣି ସାରିଥିଲି କି ଏବେ ମୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ କାନକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ଧରି କହିଲା, ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ମୋତେ ବଜାରରେ ଗାଳି କରିପାରିଲ? ପୁଣି ମୁଁ ଜିନିଷ ବି କିଣିପାରିଲିନି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜିନିଷ କିଣା ନ ସରିଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ସେ ମୋ କାନକୁ ଏମିତି ଟାଣି ଧରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିବି କ'ଣ? ତା ହାତରୁ ମୋ କାନ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋତେ ସେମିତି କରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ମୋ କାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଟାଣି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି? ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶା ସ୍ୱରରେ ହଁ କଲି। ଏବେ ସେ ମୋ କାନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନ କହିପାରି ଖାଲି ମୋ କାନ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କାନକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲା। ପାଖ ଆଲୋକ ଖୁଣ୍ଟର ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ମୋ କାନ ଜାମୁଆ ଦିଶୁଥିଲା। ମୋ କାନର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୋଧେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ମୋ ସହ କିଛି ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ମୋ କାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସି ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଆଇନାରେ ତା ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଜାଣି ସାରିଥିଲି କି ସେ ଏବେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇଲି, ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରି ଚାଲିଥିଲା। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କିଛି ନ କହି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୋ କାନରେ ହାଲକାରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ରାଜି ନଥିଲା। ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲି। ତା ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ନାଲି ପଡ଼ି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଯେ କେହି ବି କହିବ କି ସେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି କାନ୍ଦିଥିଲା ବୋଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖୁନଥିଲା। ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମୋ କାନ ଉପରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ତା ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଓଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ତା ଆଖି ପୋଛିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମ କାନରେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏତିକି କହି ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ମୋ ହାତରେ ତା ଲୁହ ପୋଛି ତାକୁ ବଜାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର କିଣାକିଣି ସରିଲା। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ବେଳକୁ 9ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଘରେ ବି 2-3 ଥର କଲ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରିୟାର ମନ ବି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା। ସେ କହିଲା, ନା, ଘରେ ଗାଳି କରିବେ। ଆରେ ଆଗେ ପଚାରିକି ତ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଏବେ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଟିକେ ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ମୋତେ ସେ ଠାରରେ କହିଲା କି ତା ମାଆ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଦେବାକୁ କହିଲି। ସେ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଦେଲା। ସେପଟୁ ତା ମାଆ କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇଦେଇ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେପଟୁ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ। ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଲି। ଆଉ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଲି, କ'ଣ କରିବା, ତମ ମାମା ତ ମନା କଲେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତା ମନ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରିୟା ଗାଡ଼ିରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା।
କାହାକୁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ନା ନା ମା ରାଗିବେ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇଲି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଲେଟ୍ ହେଲେ ମା ଗାଳି କରିବେ ଯେ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଳି ଶୁଣି ପାରିବନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସମୟ 10 ପରେ ହେଇସାରିଥିଲା। ଖିଆପିଆ ଗପସପ୍ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଡରି ଡରି ତାଙ୍କ ଘରର ବେଲ୍ ମାରିଲା। ତା ମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ତ ପୁଅ? ମୁଁ ତ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଡ଼େ ନଜର ନ ଦେଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଲି, ନା ଆଣ୍ଟି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଖାଇଦେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ନଜର ମୋ କାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୋତେ କାନ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କଥା ଯେତେ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି। ଖାଇବା ତ ସରିଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରି ସିଧା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି। ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏତିକିବେଳେ ପ୍ରିୟାର କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ କହିଲି, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୋ ବିନା ନିଦ ଆସୁନି ନା କ'ଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା କହିଲା, ନାଇଁ, କ'ଣ ଆସିକି ମୋତେ ଶୁଆଇଦେବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସେ ସମୟ ବି ଆସୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆଗେ। ତମେ ତ ମୋତେ କହିଲ କି ଘରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବନି, ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ହେଲେ ବୋଉ କେମିତି ଜାଣିଲା? ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ତା ମା ତାକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କରିବ କହି କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ତା ଫୋନ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଦିନ 8ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟାର 5ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ନେବାକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟାକୁ କଲ୍ ନ କରି ମୁଁ ଆଗେ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦିନ 10ଟା 30 ହେଇସାରିଥିଲା। ଅଫିସ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଟିଂ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମୁଁ ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଝଡ଼କୁ କିଏ ବା ଅଟକେଇ ପାରିଛି? ପାଖାପାଖି 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରୁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା କଲ୍ କରିଛି। ଏବେ ମୋର ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରିୟାର ଏଇ ଗୁଣଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି ସେ ଯେତେ ରାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ କାମ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ବି କଲ୍ କରେନି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସି ଅଟକେ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଡରକୁଳା ପ୍ରାଣୀ ବନିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମା ଡରରେ ବହି ଧରିବା ପରି ଭଳି ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କୋଉଠି ଅଛ? ଏଇ ଏବେ ଅଫିସ୍ରୁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ସେପଟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଘର ପାଖ ପାର୍କ ପାଖକୁ ଆସ ଟିକେ। ଏତିକିରେ ସେପଟୁ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ମୁଁ ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲି। ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ବାଇକ୍ ବୁଲେଇଲି। ମୁଁ ପାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାର୍କ ପରିସରରେ ଆଲୋକିତ ହେଇସାରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ପାର୍କ ବାହାରେ ଉଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭଜା ବାଦାମ, ଚେନାଚୁର ଆଉ ସିଝା ମିଠା ମକାର ବାସ୍ନା ନାକ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍ ପାର୍କ ବାହାରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରର ପରିବେଶ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିଏ ଘାସ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ତ କିଏ ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ କିଏ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ଖୁସି ଗପରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋ ନଜର ପ୍ରିୟାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା।
सामान्य परिश्रम पर मु ताकू पाइबारे सफल हेली। से पार्कर आरमुंडरे गोटे फांका सिमेंट चेयर उपरे मो आड़कू पछ करी बसीथिला। से गोटे गोलापी रंगर कुर्ती सांगकू कला रंगर जीन्स पिंधिथिला। से चुट्टी खोला करिथिला आउ पवन रे ता चुट्टी धीरे धीरे लहरी खेलुथिला। आउ से बारंबार ता चुट्टी को सजाड़िबार असफल चेष्टा करुथिला। ताकू देखिया परे मते सेठी सेमिति ठिया होई ताकू देखिबाकू इच्छा हेउथिला। मु सेठी केते समय ठिया होइथिबी मोर आउ ध्यान नथिला। हठात किछि शब्दरे मो ध्यान भांगिला। किछि दूररे दुई जण छोट पिला पाटी करी खेलुथिले। एपट पाखरे लोक टिके कम थिले। आउ हठात काहेकि केजाणी मते टिके दुष्टामी करिबाकू इच्छा होला। हेले मते टिके डर भी लागुथिला। जहा हब देखा जिवो एया भाबी मु पछाड़ू धीरे धीरे ता पाखकू गली। आउ से चेयर फांकारे हाथ पुराई ता अंटाकू चिमुटी देली। आउ मु आगकू आउ किछि करिया पूर्वरु ता से पछकू बुली पड़ी मते मारिया पई हाथ उठेई सारिथिला। आउ ता हाथकू धरिबारे टिके डेरी होइथिले मो गाल आउ थरे एक शक्त चापुडार शिकार होइथांता। एबे मु ता आड़कू चाहिली। ता गोरा मुह रागरे नाली पड़ी जाइथिला। मु किछि न कही चुपचाप ता पाखरे से चेयर उपरे बसीगली। मते देखी ता राग सामान्य कमीगला सत। हेले एबे भी ता निश्वास प्रखर थिला। किछि समय एमिति चुप होई बसिबारे बीतीगला। मु भाबिली एबे प्रियार राग कम हो जाइथिबो। हेले मु जेतेबेले कथा हेबाकू ता आड़कू सामान्य बुली पड़े से चेयर उपरु उठी ठिया होइगला। मु भी ताकू देखी ठिया होइगली। मु पचारिया पूर्वरु से मते कहिला देख मु एठी किछि तामसा करिबाकू चाहू नाही। तो भल हबो एबे तमे जाओ एठू। अरे मु मजारे सेमिति करुथुली तमे तो रागी गल। हौ मु मो भूल मानुछि एबे तो बसी जाओ। मु प्रिया को बुझाइया पई कहिली। किंतु प्रिया आउ सुनिबा अवस्थारे नथिला। से पुणी थरे ता कहिथिबा कथाकू दोहराइला आउ पार्क बाहरकू जिबाकू लागिला। मु जेते बुझेइले भी से बुझिबाकू राजी नथिला। तापरे पार्क एते गहली हेई सारिथिला जे सेठी किछि कथा हेबा आउ संभवपर नथिला। एबे मु केमिति ताकू बुझेइबी मते किछि जणा पडु नथिला। हेले बुझेइबाकू तो पड़िबो किंतु केमिति। प्रिया मो आगे आगे चली थाए आउ मु ता पछे पछे ताकू मनेइबारे लागि थाए। हेले से मो कथा सुनिबो कौन न सुनिया भली आगकू आगकू माड़ी चली थाए। मते भी एते लोकंक सामनारे ताकू अटकेइबाकू टिके संकोच लागु थाए। किछि बाट एमिति ता पछरे जिबा परे मु देखिली टिके आगरे पार्क रे गोटे कोणरे गोटे बेंच फांका थिला। सेपटे लोक भी केही नथिले। मु एबे प्रिया सामना को जाई ठिया होई गली। आउ से किछि प्रतिक्रिया देबा पूर्वरु ता हाथकू टाणी से बेंच आड़कू चलिली। प्रिया बहु चेष्टा करथिला ता हाथकू मो हाथरू मुकुळेया पई किंतु तार सबु चेष्टा विफल थिला। एबे मु ताकू जबरदस्त से बेंच उपरे बसेई देली। से किंतु एबे जाई भी सेठू जिबा पई चेष्टा करुथुला। अगत्या बाध्य होई मु ता दुई कांधकू हातरे माड़ी धरिली। किछि समय मते ठेलिबाकू चेष्टा करिया परे से टिके शांत पड़िला। एबे मु ता सामनारे आंठू माड़ी बसीगली। आउ दुई कानकू धरी कहिली सरी बाबा मोर भूल हेइची एबे तो मानि जाओ। मो कथा सुनी से आउ गोटे पटकू मुह करी बसीगला। मु ता मुह मो आड़कू बुलेई आनी कहिली प्लीज एबे तो मानि जाओ प्लीज। मो कथा सुनी से विरक्त होई कहिला तमे मते सरी फरी किछि कहिबा दरकार नहीं। तमे एठू जाओ मु ठीक अछि। तार एमिति कथा सुनी मु कहिली जदि ठीक अछ ताहले मुह काहेकि फुलाइछ। मो इच्छा मु मुह फुलाई कि जाहा करे तमर जानिबा किछि दरकार नहीं। प्रिया सामान्य रागी जाई कहिला। मु एबे उठी ठिया हेले आउ ताकू अनेई कहिली ता माने तमे कौन चाहुछ मु एठू चली जाए। मो कथा सुनी प्रिया चुप होई रहिला। एबे मु सेठू पळेई आसिली। आउ गोटे गछ उहाड़रे लुचि ताकू देखुथाए। मु आसिबार किछि समय परे मु जेउ पटे आसीथिली से आड़कू देखि मते खोजिबाकू चेष्टा करुथुला। मात्र मते न पाई से मुह तळौ करी बसिला। मु जानि सारिथिली एबे से निहाती कांदिबो। सेथिपाई मु जल्दी जाई ता पाखरे बसीगली। मु ता पाखरे बसिया परे से टिके समय पई मो आड़े देखिला। आउ पुणी मुह तळौ करी देई कहिला तमे जाउथिल परा पुणी कुआडे आसीछ ताहले तमे चाहुथिल मु चली जाए बोली। मो कथा सुनी प्रिया किछि कहिला नहीं। अच्छा तमे जदि चाहुथिल मु पळाए बोली ताहले बुली बुली चाहुथिल काहेकि मु सतरे पळेइछि कि नाही बोली। मु ताकू पचारिली। मो पाटिरू कथा सरिछि कि नाही। से मो हाथकू मोड़ी धरिला। मु जंत्रणारे ता हाथकू छड़ेइबाकू चेष्टा करी कहिली छाड़ छाड़ काटुची परा। एबे कहिबा पाली तार थिला। से कहिला अच्छा जेतेबेले मते कष्ट हुए सेतेबेले देखा जाएनी कि
ମୁଁ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଲି କହ ତ? ନା, ମୋତେ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହଁ, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏତିକି କହି ପ୍ରିୟା ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ବସିଗଲା। ମୋତେ ସେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଅଭିନୟ କଲି। କାରଣ ନିଜ ରାଗିଥିବା ପ୍ରେମିକା ଆଗରେ ବିଚରା ହେବାର ଅଭିନୟ ନ କଲେ ତାକୁ ମନେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରେମିକାର ହାଲକା ଚିମୁଟା ବି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ କରାଏ। କିମ୍ବା ଆମେ ଏଇଆ ବି କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତା ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିୟା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ତାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ତା କାନ୍ଧକୁ ଝିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଛାଡ଼ ନା, ସେଦିନ କଥା। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମେ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲି କି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା ବୋଲି। ଆଉ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାହା କଲ ସେଟା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି କି ପ୍ରେମିକା ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପ୍ରେମିକମାନେ ତାର ସିଧା ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କଥାକୁ ଆହୁରି ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରୁଥିଲି। ପ୍ରିୟାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ହଁ, କ'ଣ କଲି କି ମୁଁ? କ'ଣ କଲ ମାନେ? ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିବ କି? ପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା। ଆରେ କ'ଣ କଲି ତ କୁହ, ଆହୁରି ପଚାରୁଛ କ'ଣ କଲ? ତମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସେଠି ଏକା ବସିଛି, ତଥାପି ମୋତେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ଡରେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ କେତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ସେ କୋହମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲି, ଆରେ ମୋତେ ତମକୁ ଡରେଇବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ହଉ ସରି ନା। ପ୍ରିୟା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଚୁପ୍କି ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲା। ଏବେ ତା ରାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କଲା। ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା, ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ମୁଁ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବସିବାକୁ କହି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଡରି ଯାଇଥିଲ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଆଉ ଡରିବିନି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ଯେ, ହେଲେ ତମେ ପିଟିବା ପାଇଁ ହାତଟା ଯୋଉ ଭଳି ଉଠେଇଥିଲ କାହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା ତ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟା ମୋ ହାତ ଧରି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ଲାଗୁନଥିଲା? ସେ ମାଡ଼ ବାଜି ପାରିଲାନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁନଥିବ। ରୁହ, ଏବେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟା ହାତରୁ ମୋ ହାତ ଛଡ଼େଇ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମିତରେ ମିତ କାହାଣୀ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟାର ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କାହାଣୀରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।